Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mo'min musulman bir tuğandar. Allah Teala'ga esepsiz maqtoolor jana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga esepsiz durud salavatlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde şunday deydi: Ente ma'a men ahbabt. Kıyamat gününde kim kimdi жақсы görse oşonu menen birge bolasın deydi. Kimdi жақсы görgen bolsanız oşonu menen birge bolasız. Allah subhanahu ve taala Kur'an'da bardık mumun musulmanlar birbirleri menen dost deydi. Awliya'u ba'dahum bi ba'd. Birbirleri menen dost. Ayal erkek bolsun, çoğun kiçine bolsun, bardığı birbirine dostoy mamulede boluş gerek deydi. Allah subhanahu ve taala Kur'an'ında dağın eskertip aytadi: İnnemel mu'minuna ihvetun. Bardık mumun musulmanlar Allah'ın barlığına, birligine iman keltirgen mumun musulmanlar bir tuğan deydi. Al kaysı öңdүү bolbosun, kaysı tilde süйлöbөsүn, kaysı jerde jaşabasın, kaysı ulutqa, kaysı uruğa tiyişti bolbosun. Denesinin, terisinin öңü kanday öңde bolbosun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Allah Teala'nın birligine, barlığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din hak peygamber ekendigine şeksiz, gümönsüz iman getirgen bolsa, al musulmanlar, al bizden bir tuğanımız. Al bir tuğanımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetli maqtar şunday deydi: El muslimune kel bunyan yaşuddu ba'dahum ba'd. Musulmanlar bir bütün imaratqa okşuydu. İmarattın kışları biri-birin bekemdep karmap turganday, oşol musulmanlar biri-birin koldop, kuvattap biri-biri bekemdep turadi. Eger bir bütün imarattan bir ele kış düşüp kete turgan bolsa, buzula turgan bolsa, kalgan kışlar boşoyt. Alar da bir günü kulayt. Oşon üçün bir kışты dağın boşotup jüberbesten biri-birin bekem karmap turadi bol imarat deydi. Demek musulmanlar bir bütün imarat ken. Bu ümmet bir bütün imarat ken. Musulmandın jamanı bolboyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men musulmandın awalını arzu kılam. Musulmanga жақшылық jetse şükür kılat. Allah acır verir. Musulmanga kıyınçılık jetse sabır kılat. Dağın acır verir. Musulman жақшылықта dağın, jamanlıkta dağın paydanın üstünde dedi. Demek musulmandın jamanı bolboyt. Musulmandın en jamanı imansız kafirдin en жақшысынан ömür boyu çirkөөдөн çıkpay tarkı dünya kılıp üylönböy erge тийбей jalan ibadat menen ötkön kafirдin en жақшысынан көрө musulmandın en jamanı Allah'tın aldığında жақшыраак. Bирок biz musulmandın jamanı bolboylu. Biz musulmandın жақшысы bolaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisinde aytadi: Musulmanlar bütün bir denege okşoş deydi. Bütün bir denege okşoş. Denem neden turadi? Tulku boyubuz, başыбыз, kolubuz, butubuz, çoğun müçelerimiz da hem anın azуулары, bu alakanыбыз, manjalarыбыз, kulak, göz, murun, mına şunun bardığı bir bütün deneni tüze turgan bolsa, her bir musulman şunday. Kaysı bir musulman baş, kaysı bir musulman göz, kaysı bir musulman murun, oğuz, kaysı musulman kulak, kaysı bir musulman güç kuvvatlı kol, kaysı bir musulman bekem but, kıskazı bardığımız bir bütün denege okşayız deydi. Enişteke advun deydi Peygamberimiz. Eğer kaysı bir müçöge tiken saysa, büttene dirt etedi. Bir müçöge barmağınızga, butunuzga tiken saysa, büttene jiyirla düşür. Demek musulmanlardan kimisine bir ziyan jetse, kalgan musulmanlar oşol musulmandın avalınan kaydiger bolboş gerek. Musulmanga kaydigerlik jaraşpayt. Musulman bekem boluş gerek.
Эми ошол мусулмандардын үммөттүн бекемдиги үчүн бир канча себептер бар экен. Бир ушул үммөт бекем болуш үчүн. Биринчиден ушул үммөттүн бекемдигин биз ушул үммөттүн аксакалдары, чоңдору, уламалары, данышмандары авлатты тарбиялап барыш керек экен, жаштар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динге нусрат дейт, динге жардам, динди колдоп кубаттагандар көбүрөөк жаштар болот деди да. Эгер үммөттүн жаштары айный турган болсо, жаштары бузула турган болсо, бул үммөттү оңдоп болбой калат. Жаштар бузулбасын, жаштар айныбасын, жаштар туура жолдон тайбасын. Мына ушул жаштарды туура жолдон тайып кетпестигинин жоопкерчилиги чоңдордо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекерге айткан жок. Кимде ким чоңдорубузду урмат кылбаса, ошондой эле чоңдорубуз жаштарына райым кылбаса, мээрим кылбаса, ол бизден эмес деди. Жаштарга мээрим эмне менен болот? Жаштарга мээрим жакшы сөз айтып, жакшы насаат айтып, жаштарга үлгү болуп, ибрат болуп, ошолорду жакшылыкка башташ менен болот. Анан ошол акты ак, караны кара билген, күнөөнү күнөө экендигин билип сактанган, соопту сооп экендигине аракет кылган жаштар анан барып чоңдорубузду урмат сый кылат. Бүгүнкү күндө азыр ушул турган вактыбызда өлкөбүздө бир акыбал бар. Бул эмне? Мектептердин бардыгы жабык. Эмнеге? Жайкы каникулга кетти. Балдардын бардыгы эс алууда. Бирок бул балдарыбыз эс алуу убагында деле тирүү да, уйкуда жаткан жок эч кимизи. Эрте туруп, кеч жатып, эмне менен деле алек болуп жатат. Буларды эс алсын деп кимдир бирөө мүмкүнчүлүгү жеткен тоо ташка, кимдир мүмкүнчүлүгү жеткен бир шаарга, мына жаныбызда медреселерге окшогон жерлерге бир эс алуу убагында бекер кетпесин, өмүрү зая болбосун деп ушундай жерлерге тапшырды. Көптөрдүн балдары үйлөрүндө, чоң ата чоң эненин алдында, тайата тайненин алдында, кайсы бир туугандардын зыяратында. Бирок ошол балдарыбыз пайдалуу бир нерсе менен алек болуп жатабы? Эртең бизге кайткан учурда жакшынакай ушул бир өзгөрүп, жакшы тарапка өзгөрүп, жакшы нерсени үйрөнүп келеби? Же болбосо кандай болуп калат? Мына шу жөнүндө бир аз ойлонуп кое турган вактыбыз. Өгүзү негизин алганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Сиздердин бардыгыңар башчысыз, жана кол астыңыздагылар жөнүндө жоопкерсиз дейт. Перзентти ата-эне ушундай бир сөз бар да элдин ичинде: "Мен сен үчүн иштеп жүрөм, мен сен үчүн аракет кылдым, мен сен үчүн бир нерсе кылдым, сен үчүн курбанчылык кылдым" дейт ата-эне, милдет кылат дайыма перзентке. Бирок мындай алып караганда перзентти ата-эне өзүнүн рахаты үчүн төрөйт, өзүнүн максаты үчүн төрөйт. Анткени Аллах субханаху ва таала инсанияттын өмүрүн, инсанияттын жашоосун ошол өзүнөн кийин жакшы авлат калтырыш менен улайт экен да. Инсаният Адам алейхиссаламдан берин кырылып кетпей, жоголуп кетпей жашап келип аткандыгы адамдардын өмүрүнүн узактыгында эмес, балким адамдар дүйнөгө келип өзүнөн кийин авлат калтырыштыгында. Атасы бала калтырат, баласы небере калтырат, анысы чебере туат. Мына шундай болуп авлат уланып келип атат. Эми ошол кайсы бир элде илим билимден аркада калып, данышмандары насаат кылбай койгондо, жаштары кулак салбай койгондо, ошол коомдордун төмөндөп кетиши, бузулуштугу, анан кайгылуу бир абалга келип, ошол коомдун жоголуп кетиштигине алып келген. Бул тарых бу нерсеге күбө. Баарыбыз китептерден окуп жүрөбүз. Качан кайсы бир элдин данышмандары акыл насаат айтканда, эли укканда, жаштары кулак салганда, ата-энелер перзенттерине кайдыгер болбогондо, элдин ичиндеги уламалар насаат кылганда, эл ошол айтылган шариат, дин, пайгамбар сүннөтү, Аллах Тааланын өкүмүнө итаат кылган убагында ошол элде өсүш, ошол элде көтөрүлүш, ошол элде баягы бийиктештик, улуу эл болуштук мүмкүнчүлүгү болгон. Көпчүлүгүбүз угуп жүрөбүз. Бухара
Şaары bir zaman ilim borboru bolgan. Eger Bukharanın özün, zatın ala turgan bolsok, bir imaratlardan turgan ele bir şaar. Adamlar jaşayt ayerde dele. Ne sebepten al jer şunçalık dünya yüzü Bukharanı tanıdı. Dünya yüzü Bukhara deze arzu kıldı. Bir Bukharaga varsam dedi. Balamdı Bukharada okutsam, balamdı Bukharaga eптеп жеткизип alsam dep. Ne üçün Bukharan arzu kıldı bilesizler? Antkeni Bukharada İmam Bukhari'ye okşoğun ulamalar var bolçu. Düşündünüz mü? Dünya arzu kıla turgan çoğun ulamalar var bolçu. Bugün bizdin jurtlarыбызda şonday ulamalar var mı? Bugün dünya yüzü balamda alpar okutsam eken, özüm barı okusam eken degen ulamalar var mı? Dünyaga negiz salgan çoğun okumuştular oşol Bukharada, Samarkandda jaşaştı. Oşon üçün бүткүл dünya oşo jerge talpındı. Okusam oşo jerde ilim үйрөнсөм деп. Bugün Kırgızstanda çınıgı bayağı avladının, bala çakasının gamın kılgan, erten perzentin karı olsun, alim bolsun dep, uşu balasının ertenki günde bir ulu insan boluştuğuna hareket kılgan adamlar balasını kayerga apargan hareket kılıp atat Kırgızstanda. Karabaltaga. Bardığı Karabaltaga alpar okutsam deydi. Nege? Karabalta bütün Orus jaşagan jer bolganбыз bir zaman özünчө. Azır dele şunday. Bирок Oruslar jaşagan bolsa dele, Karistler jaşagan bolsa dele, başka ulutun öküldörü köp bolsa dele, oşo jerde Abdurrahim Şeyh okşogon, Nurullah Şeyh okşogon, dagın başka çoğun alimler çıktı. Ol alimler jön oturgan jok, biz alimbыз dep. Tınımsız hareket kıldı. Oşol oku jайды tüptödü, oşo жердин tartibin tüzdü, oşo жердин adebin tüzdü. Oşo жерден бүтüp çıkkan baldar başka jurtlarga ketip ülgü boldu. Bugün köptögön mamleketler, çet mamleketlerdeki çoğun ulamalar, çoğun alimler, çoğun mufti, kazılar biriyle Kırgızstanlıklar emez, jönükü atılı emez. Muftiler, kazılar, gerek boşu padişalar balasın Karabaltada okutkuzu gelip kaldı. Ne sebepten? Oşo jerde ilim marifat bolgonduгuna. Alhamdulillah. Şaharыбыздын tegereginde başka medreseler dagın var. Bирок биздин медресебизде сапаттуу илим берет. Ошон үчүн Абдулла медресеси алып келип берейин баламды деп умтулуп атышат адамдар. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, перзенттерибиз жөнүндө кам кылышыбыз керек. Жана перзенттерибиздин өмүрүн зая кылбай, пайдалуу бир илим алыштыгын аракет кылыштыгыбыз керек экен. Бүгүнкү күндө ошол жаш балдардын ичинде укук бузуу, башкача айтканда зулум көп мындай жамаат түсүнө кирип кетип баратат. Түндө шаарыбыз эң тынч шаарлардын бири, бирок бир аз кооптонуу бар. Не кооптонуу десеңиз, чоң балдар эмес. Али тең келип урушуп талашайын десең. 12 жаш, 13, 14 жаш, 15 жаш ушул тегерегинде, бир 13 жаш, 15 жаштын тегерегинде балдар 8-ден, 10-дон, 15-ден болуп топтолуп алган. Түнкү саат 10-11-де эл бар көчөдө. 12-1-ден кийин көчөдө эл калбаган заман көчө кезип жүрүшөт. Не кылып жүрөт булар? Алланы зикир кылып жүрүшөт. Же көчөдө жанагы гаш кылып, жолдон чыккан адамдарды исламга чакырайлы деп жүрүшөт. Жок, ниеттери бузук. Ата-энелери уктап жатат, же болбосо иши жок. Же тегелер Россияга кетип калган. О чоң ата чоң энени алдына коюп. О балдар айнектен чыгып кеткен түндө. Анан көчөдө алдынан чыкканды кармап, тоноп, чоң эле 30-40ка чыккан адамдын күчү жетпейт экен, олар 10-15 бала бир жабылганда. Тепкилеп, адамын берип, жанагыны талканын чыгарып, чөнтөгүн баарын аңтарып кетип атат. Ушундай окуялар катталып атат, аз. Бирок буну теп кое турган болсок, бул көбөйүп кетет туугандар. Эми ошол балдардан кантип баягы уркалтакка алып аткан балдарды кармап, неге шундай кылып атасың десе, алиги орустар айтмакчы, эмне дейт алиги мындай? Рахат кылыш үчүн да, ради забавы дейт да, жөн эле маза кылыш үчүн уруп атат да. Шу уруп маза кылат да. Илгери биздин айылыбызда бир Алмас деген бары бар эле. Көчөдө эшек турса барып теме берет эле да. Не тебесин десе учукпайт да, ал теппейт, мен ошону тээп маза кылам дейт да. Азыр бүгүн ошондой балдар пайда болду да. Көчөдө эмнени көрсө бузуп, сындырып,
talqalab ilgari жаш балдар belli ayılda. Haligi beçara kalkoz ıstalbalarga tünde adamlar korkbozun dep lampiçka takıp ketet, onu kündüzünde çozma menen at taştaşat. Bütün at taştaşat. Nege attın dese, jönle tiygizet, tiyetbeken, tiybeytbeken de at taştadı. Al tünde janbay kalat deyim, karang bolat da. Emne oldu? Al tünde çıkpaytmış köçögө. Tuğanda baldarыбызга ак эмне, кара эмне, сооп эмне, күнөө эмне, жакшылык эмне, жамандык эмне tanıtaylı da, öğretöylü da. Antpezi bilmeyt da. Adam tereң özünün oyun, pikirin tereң oylanış üçün köp söz biliş gereken. Adam söz, kançalık köp söz bilse oşonça tereң oylan alatken. Adam köp söz biliş üçün köp kitap okuş gereken. Köp kitap okusa, anan keyin oşol adam söz baylığı aşıp anan tereң düşünetken. Emi tereң oylanıp tereң düşüngen adam özünün oyun tereң düşündürüp da bere alatken. Bugün baldarınız menen oturup söyleşip görün da özünün oyun aytıp bere albayt. Ne kalayt, ne kalabayt, ne jagat, ne jakpaytken aytıp bere albayt. Antkeni söz baylığı ayabay az. Tili çıkkanına ança jıl bolgon, söyleşti bilet, birok ne dep söyleşti bilbeyt. Baldarga kitap okutkula. Hazır her bir uyda kitap okuy turgan saat bolsun. Kanday kitap okuyup deysizmi? Kalagan kitapты okun. Kalan Төлөгөн Касымбековдун kitaplarını okun. Kalan Чыңгыз Айтматты okun. Kalan janagı düynөлүк klassikalarda okun. Kalagan kitapты, kalan dini kitap okun. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanı, Kur'an'ın tafsirleri, şariat jönündögü kitaplar, tarbiyalуу bala, tarbiyalуу kız, bir baktılуу üy bölö, jakşı ayal, jakşı erkek degen temadagı toltura kitaplar var. Sahabaların jaşoolorу. Birok okuzunda kitaptı kitap okuvaza baldardın pikirleşi, oylanışı kıska bolup kalat. Oylanboyt. Antkeni mına telefonda bir kasapat nersi var, reels degen nersi var. Adamdardın oyunu kıskarta turgan, pikir жүрgüzüştügünü tormuz kılıp tosip koya turgan bir nerse eken de bul. Atayın çoğ institutlar işlep çıkkan programma bul. Adamdardı oylan albay turgan kılıp koyar. Baykazanar murdarakta reelsler 1 minutluk bolçu. 1 minut o 58 sekund, 59 sekundda tügön ötele. Azırkı reelsler yarım minutqa kıskardı. Hazır antkeni bala yarım minuttagın janaga bir oyun toktay albayt da ötközö beret. Multfilm bolsa da ötközö beret, başka nerse bolsa anan akırından barıp zulüm köbeye başladı. Moyun üzülüp ketkendi, maşine tebelep ketkendi, etajdan düşüp ketkenlerdi koya başladı. Oşonun kesepetine bugünkü günde öz ömürün kıyganдар köp. Dünya yüzünde en köp suitsid dep aytılат, oşol özünün ömürün janın kıyıştıktı. Oşol ömürün kıyganдар Yaponiyada eken. Yaponiyada muna bizde büyük tamдар salınıp atat ko. Oşoga okşogon bir çekege bir mikrorayonga okşogon 4-5 büyük 15-16 kavat üylördü kurup, astında mınday armaturalardı çıkarıp, anan karkazın turguzup, tepkiçin turguzup koyetken dagın, anan kurbastan taştap koyetken. Ayar ne eken bilesizmi? Janından toygondor barıp boyun taştap öle turgan jer eken. O жерге чыгып, атайын мамлекет шундай кылып койгон. Барып, мен мындай жашоодон тойдум, тиги капа кылды, мындан безер болдум, атам урушtu, апам урушtu деп боюн таштап, жана арматурага сайылып өлүп атат. Илим, билим, аябай өнүгүп кеткен bir жерде руханият жок. Адамдардын жашоосунун мааниси жок. Робот жасашты билет. Бирок өзүн ким жаратканын тааныбайт. Компьютер топтошту билет. Бирок максаты жок. Не үчүн топтоп аткандыгын билбейт. Жашоонун максатын жоготкон. Руханиятын жоготкон. Мен каяктан келдим, неге бу дүйнөдө жашап жүрөм? Мен айбан эмесмин да, жеп уктап кайра туруп, жеп уктап кайра туруп, чоңоюп калганда алиге көбөйүп кое турган эле бир айбан эмесмин да. Мен инсанмын, менин бир максатым бар бул дүйнөгө келгенден деген ошол максаттарын жоготкон да. Bugün öz canına kol salgan жаштар көбөйө баштады. Мына şu нерсеге bir itibar kılışımız gerek. Bu жаштарыбыздын içinde күч алып кетип барат. Öz canına kol salgan. Yine beçara onu 9 ay kursagında көтөрүп, ayalının boyuna болгондон баштап атасы кубанып, сүйүнүп, мен уулду болот экем, балалы болот экем деп. Анан чоңойгондо кичине
bir арзыбаган нерсеге жанын кыйып кетип аткан балдар ата-энесин какшатып кетип аткан бул жакшы эмес бул нерсе. Өтө чоң күнөө. Кур'анда Аллах Таала силер Аллахтын тагдырын шашылтырасыңарбы деген аят бар. Бул дегени шашылтырбагыла, андай кылбагыла, өзүңүн жаның өзү кыйба дейт. Шарият исламияда уламалардын өкүмү бар. Не дейишкен? Атасын урган балага, өз жанын кыйган адамга, арак ичип өлүп калган адамга жаназа окулбайт дейт. Арак ичип мас абалында өлүп калса, аракты ичип аткандар не деп ичет? Тынч боло эле өмүрү узак болсун деп ичет да. Аракты жөн эле али сууга окшотуп эле пиялага куюп ура бербейт да. Оны тилек айтышат. Арамдын үстүндө тилек айткан адам динден чыгып кетет. Жаныны кыйган адам динден чыгып кетет. Атасына, апасына кол көтөргөн бала динден чыгып кетет. Ошон үчүн буларга жаназа окулбайт. Эгер жаназа окуса да пайда болбойт. 20-жылда жана не деген касал болду? Пандемия болду. Билесиңер да? Россияда статистикада жазып коюптур. 380 бала өзүнүн ата-энесине кол салган. Билесиңер эмне себептен? 380 бала өзүнүн ата-энесине интернет түгөп калгандыгы үчүн, интернетке пул салып бербегендиги үчүн ата-энесинин жанына кол салган. Кимисидир апасынын башын эшикке кынчып койгон, кимисидир атасын балкондон түртүп берген, кимисидир сайып таштаган, кимисидир токко тартырып өлтүрүп салды. Өзүнүн ата-энесини. Не деген бул шумдук? Не деген шумдук? Бул не? Куфурдун себеби да, имансыздыктын себеби. Бүгүн ушуну телефон менен, ушул интернет менен жашап, интернет менен таң аттырып, интернет менен кечкиртип калды. Бишкекте эле болгон окуя, мен силерге айтайын, бир оюн бар экен. Азыр балдарга айтсаңыз, бардыгы жатка билет. PUBG деген. PUBG ойногон адам динден чыгат, айтып коеюн. Имандан кетирет. Анткени PUBG-нин эң акыры Каабатулланы бузуш менен бүтөт. PUBG деген оюндун эң жогорку уровенине жеткенде Каабатулланы бузат. Каабатулланы бузганга чейин жалаң мусулмандарды өлтүрөт. Адам өлтүрүш жөнүндө үйрөтө турган оюн бул. Ошон үчүн мен айтам, PUBG ойногон адам динден чыгып кетет. Бүгүн балдарыңыздын бардыгы ушул ойнойт. Колуна телефон тийди, ушуну ойнойт, билсеңиз. Сиз менен биз жети уктап түшүбүздө көрбөгөн баягы курал жарактын түрлөрүн билишет балдар. Анан жөн жашоосунда көрүп атабыз го чет мамлекеттерде бир куралды алып кирип, өзүнүн классташтарын атып таштап атат. Мугалимдерин атып таштап атат. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, балаңызды мындай не жеп, не ичип атканын караган бара бар, кантип жашап атат, эмнеге көңүл буруп атат, эмнеге көңүл бурбай жатат, шу нерсени балаңыздын оюнда, пикиринде эмне нерсе бар, шу нерсени ойлонуш керек. Жакында бир баланы алып келди. 18ге чыккан бала, сүйлөбөйт. Сүйлөштү, бир ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам дейт. Жакшыбы, жакшы. Бир нерсе сурасаң, унчукпай тура берет. Айтпайсың десең айтпайт. Өзүнүн ичиндегини айтпайт, сурасаң жооп бербейт, сүйлөбөйт. Неге дегенде, ал сүйлөбөй эле жанагы телефон ойношко үйрөнүп калган. Телефонду колуна берсең, укмуш согушуп атат. Бирок шундай да. Сүйлөбөйт. Эч кимге эч нерсени айтпайт. Бирөө менен сүйлөшпөйт. Мындай балдар азыр мен айтып атканымда мындай ойлоп элестетип атасыңар. Өзүбүздүн балдардын ичинде дагы көбөйүп калды мындайлар. Сүйлөшпөй калган балдар. Ошон үчүн урматтуу мусулмандар, бир туугандар, мына ушул нерсеге этибар кылышыбыз керек. Андан кийин мына ушул мал'ун дүйнөдө, каргышка калган бул дүйнөдө көп маселелер болгон бара бар. Үй бүлөлүк маселеде ушул аялдарга зулум көбөйүп кетти. Акыркы болгон окуяларды мен кайрадан айтып отурбайын, өзүңүздөр билесиздер. Күйөөсү аялын уруп койду деген сөз жөнөкөй эле сөз, этибарсыз сөзгө айланды. Бүгүн күйөөлөр аялдарын өлтүрүп коюп атат, атып таштап атат. Эски камокко камап, туалетке камап, үстүнөн бензин куюп өртөп бергендер бар, астагфирулла. Адамды шундай кылабы. Кече күнү бирөө айтат, аялым тандырга отун салып, от кое берген экен, ичине мышык тууп койгон экен, көрбөй калыпты. Мышыктын балдары кошо күйүп кетти. Эмне болот, эмне деп жооп беребиз кыяматта деп ыйлап атат. А бирөө адамдын баласын, бирөөдүн баласын камап, үстүнөн бензин куюп жагып атат. Бул каяктан мынчалык зулум, каяктан мынчалык кара мүртөздүк, каяктан мынчалык жүрөгү катуулук туугандар. Ошол кыз деле ойлоп көрүң, менин кызыма бирөө алып кетип алып эле жөндөн жөн эле кол көтөрүп, уруп сөгө берсе, мен тынч жатпайм да. Мен тынч уктап, кантип
Эми сиздин колуңуздагы ошол аялды эле бирөөдүн жакшы көрүп чоңойткон кызы да, же аялдарыңыз кызыңызды төрөгөн вактында кызыңызга колун үчүн эмизип чоңойтконбу? Балаңызга көкүрөк берген, кызыңызга бармагын эмизип чоңойтконбу? Же уул баланы 9 ай көтөрүп, кызды 6 айда эле тууп коебу? Аны деле 9 ай көтөргөн. Аны деле көкүрөк берип чоңойткон. Ага деле сиз ошончо күйүп пишкансыз. Эми сиздин жаннатка алып кире турган кызыңызды бирөө алып барып алып зулум кылып атса, кантип чыдайбыз? Ошон үчүн шарият исламия аялга махр бере албай турган, калың бере албай турган камбагал болсо, аялга алгандан кийин курсагын тойгузуп, үстүн кийгизип, тиричилик кыла албай турган камбагал болсо, аялды алып алгандан кийин уруп, сөгүп, зулум кылып кое турган, сал башы тайып кеткенирак адам болсо, аял албасын дейт. Мындай адамдар үйлөнбөсүн дейт. Мындай адамдардын үйлөнүштүгү макрух дейт. Кадыр болсоң үйлөнгүн, кадыр болбосоң орозо кармап ал. Орозо шахватты сындырат dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Bir adamga айтсам, bir телевидениеден шуну айтсам, бирөө телефон чалып, анда камбагал үйлөнбөйбү дейт. Үйлөнбөйт дедим. Канчага чыктың десем, 28ге чыктым дейт. 28ге чыкканыңча bir кесип кылбасаң, 28ге чыкканча катынга төлөй турган махр топтобосоң, 28ге чыкканча bir үй жай кылбасаң, 30га чыкканыңча аялдын акысын билбесең, аялга кантип мамиле кылышты билбесең, бала бар болсага үйлөнүп дейсиң да. Бирөөлөр келет, экинчи катын алам деп. Өзү bir катын деп дей албай жатат. Бул Чеченде болгон bir окуя, bir бай келип турду, чоң килтейген жипти минип, дамланын алдына келип турду да. Дамла, мен экинчи катын алайын деп атам. Эмне дейсиз? Шарият уруксат берет, алсаң ала бер. Кур'анда Аллах Таала айткан, ала бер. Десе, bir проблема бар. Эмне десе, үйдөгү катын унабай жатат. Канча болду үйлөнгөнүңө? 10 жыл болуп калды. Катының намаз окуйбу? Жок, окубайт. Катыныңа намаз окушты үйрөттүм, жок, үйрөткөн жокмун. Аялың хижаб кийип жүрөбү, мындай денесин жаап жүрөбү? Жок. Калта көйнөк кийип, жеңи жок көйнөк кийип жүрөт. Аялың динди билеби? Онча жакшы биле бербейт. Сен мен сага сунуш кылам дептир. Эмнени десе, сен ошол азыр жашап турган аялыңды дагы кой бергин дагы, анан экинчи катын албай өткөн дептир. Hiç сага катын жарашпайт экен. Неге десе, сен катын бузар турбайсыңбы дептир. 10 жылда bir аялды тарбия кылбапсың, сен дагы bir аялды алып бузмаксыңбы дейт. Аны дагы айнытып акмагын чыгармаксыңбы. Ошон үчүн урматтуу мусулман bir туугандар, үйлөнүш бул бирөөнү алып алып ого зулум кылыш эмес. Нафсы үчүн эле үйлөнүлбөйт. Үйлөнүш деген бул чоң жоопкерчилик бул. Чоң жоопкерчилик. Бүгүн өзүңдү багып аткан болсоң жаштар, эртең үйлөнгөндөн кийин эки адамды багыш керек болот. Өзүң эле кийим алып аткан болсоң, эртең эки адамды кийинтириш керек болот. Аял кишинин жемек ичмеги, кийим кечеси сенин мойнуңда болгон барабар, анын дини дагы сенин мойнуңда. Ага намаз үйрөт, ага динди үйрөт, ибадатты үйрөт. Бекерге Умар разияллаху анху Пайгамбар рухсат берген болсо дагы мен тыюу салам. Насрани, Яхуди аялдарга, китаби аялдарга үйлөнбөгүлө деген. Үйлөнбөгүлө. Эмне десе, сенин диниң шунчалык бош, аны исламга киргизбесең, сени христиан кылып кетет ал. Мен каалабайм ошо нерсени деген. Сен динден чыгарып кете турган аялга үйлөнүшүң деген. Ошон үчүн урматтуу мусулман bir туугандар, динибизди бекемдеш менен эмне кылышыбыз керек экен? Мына үй бүлөбүзгө, аялдарыбызга bir этибарлуу болушубуз керек экен. Кайсы bir аял бети башын боёп, денесине атыр сеп, башка эркектер көрүп, охо дей турган абалда көчөгө чыкса, ийри унчукпаса дегени ыраазы болуш деген да. Аял чыгып, о, биздин катынды bir көрүп койгула деп көчөгө кое берсе, ошол аялдын үйдөн чыгып кайра үйгө келгенче ар бир койгон кадамы үчүн ошол ыраазы болгон эрине тозоктон бирден касыр курат деген, бирден үй курат. Аялдын ар бир койгон кадамына. Эми аялдарыбызга bir талим мындай тарбия кылышыбыз керек, үйүбүздө кичине отуруп дин жөнүндө сүйлөшүп. Эң негизги жаш кыздар бүгүн турмушка чыгып, бирөөдүн үйүнө барат. Ар бир үйдүн өзүнүн ысыгы бар, ар бир үйдүн өзүнүн тузу бар, ар бир үйдүн өзүнүн жити бар, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн маданияты, өзүнүн bir мыйзамдары бар. Ал бөлөк үйдө чоңойгон кыз бирөөдүн үйүнө барат. Баргандан кийин баягы окуя болот. Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыкты болот.
Kız kezinde atasının apasının aldığında жақшынакай жүрген ата-энеси onun айыпын жашырып, жақшылығын ашырып қарағанда, эми ал жерге баргандан кийин күйөөсү алиги апасынын баласы да кечинде эмне болгонун чыгып апасына айтып берет. Мындай болду деп. Балдар шундай тарбия тапкан. Анан болгон нерсенин баарын апасына айтат. Анан кийин кайнене болсо тарбиячы эмес, кайнене эмне болот? Жанагындай айгакчы болот. Аңдыйт. Кана келин каерден жаза базат экен, каерден туура эмес кылат экен. Анан келин кичине бир туура эмес иш кылып койсо, аны баласына айтып, уруштуруп, жаңжалдаштырып, анан анын үстүнө кала берсе кайын сиңдиси дагы бир айгакчы, ал кайнатасы болсо жанагындай сот жаза колдонуучу прокурор да. Жокот катыныңды, мындайдын кереги жок. Ол бечара эми 18ге чыккан. Эми 19га чыккан. Анан ушинтип үй бүлөлөр бузулуп кетүүдө. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул үй бүлөдө аял кишини бир аз этият кылалы, урмат кылалы. Биринчи үйрөтүп, анан кийин андан бир нерсе талап кылайлы. Ал сиздин үйүңүздө шүпүргү каерде турат, кир жуугуч машина каерде турат, тандырга бийикпи, төмөнбү ал билбейт да. Өзүнүн үйүндө бою жеткен тандырга сиздикине барганда бою жетпей калышы мүмкүн. Ага шарт түзүп бериш керек да. Анан эч нерсени билбейт экен деп анан жок кылат. Бир бала келип турат, 3 ай болуп тур үйлөнгөнүнө аялым менен ажырашам. Неге десе, автомат машинени иштетишти билбейт экен деп. Каерден алдың эле айылдаган? Айылды кыз каяктан билсин эми, үйүндө автомат машина эмес, жөнөкөй машина эми иштетпеген болсо, колдо кир жууп жүргөн кыз болсо. Үйрөт койбосун, үйрөтсөм дагы үйрөнө албай жатат. Сен бир жолу үйрөтпө, кайра үйрөт. Турмуш кылыш ошондой болот да. Кайра айтып, кайра түшүндүрүп, кайра үйрөтүш менен болот да. Ал сомдолбогон жыгач болсо, анан сен алып келип, муну ондон Буратинанын кылыктарын талап кылыштын эмне кереги бар? Ол ондой болбойт да. Ал эч нерсени билбеген болсо үйрөт да. Тарбия кыл да. Демек, эркек кишинин мойнунда аялдын тарбиясы, аялдын дини дагы важип туугандар. Ошол нерсеге этибар кылалы. Анан эң кымбат нерсени адамдар ороп, чүмкөп, баркыттан болгон идишке алып бир мынча гавхарыңыз болсо, ушу бирөө көрүп калбасын деп, onu сандыкка салып, сандыкты сейфке салып, сейфти жерге көмүп коесуз да, ол мисалы үчүн $1 миллиард турат, ол бир мынча гавхара. Этият кыласыз. Катыныңыз сизге бир пул да ошон үчүн көчөгө кое бергенсиз да. Ол жарым пул ham турбайт. Кээ бир эркектер бар экен, акча тап көчөгө чыгып деп катындар зулум, көчөгө айдап чыга турган. Өзүңдү өзүң бак деген эркектер бар экен. Астагфирулла. Сен неге алдың анда аялды бакпасаң? Сага кечкурун кызматыңы кылсын бейпулга. Дагы эртең менен сени жуундуруп тарантысын бейпулга. Кириңи жууп тамагыңы бышырсын бейпулга. Анан дагы сага акча таап келип бакс. Бул кандай, кайсы мыйзамда, кайсы шарият бул? Кана сен эркектигиң? Эркексиңби сен өзү? Көчөдө эркексиңби деген сөздөрдү угуп каласыз. Эркек болсоң, аялыңды кызган, аялыңды этият кыл. Эркек болсоң, апаңды кызган. Эркек болсоң, кыздарыңды кызган. Эркек болсоң, эже карындашыңды кызган. Эркек болсоң, тууганыңдын кыздарын дагы этият кыл. Эркек болсоң, маалаңдын, эркек болсоң, көчөңдөгү кыздарга дагы тыюу сал. Адеп үйрөт ошолорго. Мен келип атканда чекеге чыгып тургула. Деп үйрөткүлө. Сени көргөндө чекеге чыгып турушту үйрөнгөн кыздар эртең башканы көргөндө да чекеракта турат. Анан сенин алдыңан басып өтүп кетишке жол кое турган болсоң бүгүн, эртең башканы деле тебелеп өтүп кете берет да. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул кыздарыбызга, аялдарыбызга жакшы таалим тарбия берсек, иншалла балдарыбыздын дагы таалим тарбиясы оңолот. Анткени перзенттерибиз ата-эненин ичинде көбүрөөк апасы менен бирге болот, апасынын тарбиясын алат. Бүгүн атанын тарбиясын атасы бар туруп албай жаткан балдар көп, чекеден чыгып атат. Неге? Аталары бардыгы чет элде, апасынын колунда жүрөт. Демек тарбиялуу, аң сезими жетик, илим билимдүү, адептүү, жакшы аял алалы дагы, ошол аялдарды дагы адептүү кылып тарбиялайлы. Ана ошолордон келечекте иншалла жакшы перзенттер дүйнөгө келет, жакшы адеп болот. Амин. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ya Rabbel Alemin, şul aytılgan masailardan, ayet hadislerden bir jıyıntık çıkarıp,
Oşonu jaşabızga alıp gelişni nasip kılgın. Allah Taala jaşlarыбызга insaf, tawfiq, Allah Taala sulu adep, ahlak bergin. Allah Taala ayallarыбызga dagы insaf, tawfiq bergin. Allah Taala adeplerin sulu kılgın. Alar bizdin gündüzü tündö kızmatыбызды эле кыла турган bir kızmatkер emes. Ayallarыбыз bizdin perzentleribizdi, avladыбызды töröp tarbiya kılıp bere turgan ümmetin tarbiyaçılары. Biz oşolorga kaydıger bolup kalıştan Hudaý Taala özüň saktagın. Allah subhanahu wa taala übülelerdin tımaktuğ kılgın. Kelim menen kaynenenin, kelim menen kaynatanın ortosunda urmatsyy bergin. Er menen ayaldın ortosunda birbirlerine urmatsyy bergin. Kayınsiňdi kayneler menen mamulelerini jakşı kılgın. Allah subhanahu wa taala mına şol übülede birbirlerini süyüp, urmattap, birbirlerine jardam kılıp, birbirlerini koldop, kuvattap, baktılуу jaşoonu Hudaý Taala nasip kılgın. Allah Taala übülede zorduk zombuluktan, kolu komşunun içinde zorduk zombuluktan Hudaý Taala özüň saktagın. Tuğan uruktun ortosunda yüz körбөs bolup, uruşup, talaşıp, birbirleri menen kıyamat didar bolup ketkenler var. Allah Taala şunday avaldardan özüň saktagın. Eger şunday aval bolup kalgan bolsa, bilbesden, düşünbösten bolup kalgan bolsa, daroo keçirim surap, ortalarыбызды islah kılışga Hudaý Taala özüň tawfiq bergin. Allah Taala eli jurtubuzga tinççylyk, amançylyk, hatırjamçylyk bergin. Ve sallallahu ala hayri halqi Muhammed ve alihi ve ashabi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahim.